Basavaraj Bandi sir to escort the divine presence. Now I would like to call our guest Sri Mohan Dandin sir to come on the stage. I request Praveen sir to escort the guest. Now I would like to today's our guest of honor Srimati Suma Abaikot ma'am to on the stage. I request Mrs. Vijay Lakshmi Kalyan Miss to escort the ma'am. Sri Abaikot sir. I request Nagaraj Itangi sir to escort sir. Lot of brightness. To bring the brightness to our function, I would like to call Mrs. Shobha Haibatti Miss on the stage to welcome you all. Never stop dreaming, never stop believing, never stop trying, never give up, never stop learning. I am Mrs. Shobha Haibatti, extremely privileged to have this opportunity to welcome you all at this important function of Avishkar. I always take a pride to saying that this is the institution I belong to because of unity, integrity and morals it upholds. If you change the way you look at things, the things you look at change. Today we are blessed to have divine presence among us. Shrotriya Brahmanishta Sadguru Sri Muktananda Mahaswamiji, Sri Nityananda Satsang Ashrama Sindogi Mundore. I would like to call Mr. Chandrasekhar sir to present a bouquet to Mahaswamiji. Thank you, sir. When you give joy to the people, you get more joy in returns. You should give a good thoughts to happiness that you can give out. By this, I would like to welcome our today's guest, Sri Mohan Dandin sir, BO of Saudati. I call upon Mr. Bandi sir to present a bouquet. Not a fine. Life is a challenge, meet it. Life is a dream, realize it. Life is a sacrifice, offer it. Life is love, enjoy it. By saying this, I would like to welcome our today's president of our function, Suma Abaikot. I would like to call Mrs. Umashri Pujer to present a bouquet with love. Thank you, Miss. Intelligence is not to make no mistakes, but is to see quickly how to make it good. By this, I would like to welcome our today's president of our function, Sri Abhaykot sir, manager of SRSL Unit 1, Munoli. I would like to call Mr. Basavaraj Bandi sir to present a bouquet. Thank you, sir. Priceless sources of wisdom and guidance when most needed. By this, I would like to welcome our beloved principal ma'am, Mrs. Lalita Chari. I would like to call Rajeshri Miss to present a token of love. Thank you, Miss. Don't wait for the things perfect. Make it perfect. Saying this, I would like to welcome all the SRSL families, HODs, students and parents. Now I would like to welcome our DRC Madam, Meera Murnar Madam. Welcome, ma'am. Thank you, Miss. Last but not the least, I welcome all our teachers. A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him. I call upon the stage
to Sri Vinayak Badigir sir and Sri Basavaraj Bandi sir to give a brief introduction about our dignitaries. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल ಹೇತುರ್ಭು ಮಾತೆ ಸಂಗೋತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಆದರೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದೈವಿ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಸಂಗಾಶ್ರಮ ಸಿಂದೋಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಸ್ರಾರು ಮನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವರನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಪಾಲಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂದೋಗಿ, ಸಿಂದೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಾಲೆ ಮುನವಳ್ಳಿ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಆಶ್ರಮ ಶಿಂದೋಗಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ಇವರ ಪಾದಾರವೃಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಕೋತ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ SRSL ಯೂನಿಟ್ 1 ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಅಭಯ್ ಕೋತ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾಚಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಂಡಿನ್. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ BSc, MA, MEd ಹಾಗೂ MPhil ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಹುಣಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ KS ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯದ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
1999 ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2011ರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. Thank you, madam. Now I request today's our guest, Shri Mohan Dandin sir, to speak few words on this twilight occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುನ್ವಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಎನ್ಕಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್ CBSE ಶಾಲೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಕೋತ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಕೋತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಂತ ಲಲಿತಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರು ವೃಂದವೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಒಂದು ಮುನ್ವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ CBSE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ BO ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಒಂದು ಪ್ರೈಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಜನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಜನ್ನು ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಮಗುವಿನ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೈಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಿಂದಿರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಫೀ ಕೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೇನೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನರ್ಸರಿಗೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಂಟೆಸರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, LKG ಆಗ್ತೈತಿ, UKG ಆಗಿ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗಾದ್ರೆ 6 ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು 6 ವರ್ಷದಾಗ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 6 ವರ್ಷದಾಗ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಗಣಿತ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಓದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮುಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆ 8:30 ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸೋದು, 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಇನ್ನು ಕೈಕಾಲು ಪಕ್ಕ ತಕೊಂಡು ಚಾ ಕುಡಿದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು 6 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಚ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಚ್ತೇವೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಚ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ 8ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಗು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿದೆ, ತಮ್ಗೇನು ಬೇಡೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ನೊಳಗೆ
ಆ LKG UKG ಮಗುಗೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ BA BSc ಅಥವಾ MA MSc ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ LKG UKG 1ನೇ ತರಗತಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯವರು ಅದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು 97 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. 97 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಂತ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 97 ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ 90 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನು ಬೆಂಚ್ ಬರ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎದುರು ಮನೆ ಹುಡುಗನೋ ಬಾಜು ಮನೆ ಹುಡುಗನೋ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿಸ್ತೇವೆ, ನೋಡ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾನ, ನೋಡ ಅವ್ರ ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾನ, ನೀ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿ ಅಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಗು 2 ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 2 ವಿಷಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು 4 ವಿಷಯದ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೀಲಿಂಗು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಒತ್ತಡದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮಗು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮಗು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೇವಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು 6ನೇ ತರಗತಿ ಮಗು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಮಗು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಕಾಗಿದೆ, ಮೊದಲಿನ ಚುರುಕುತನ ಯಾಕೆ ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು CBSE ಸ್ಕೂಲು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವಾದಾಗ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಮಗು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೈತಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ಮಗು ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಮಗು ಯಾಕೆ ಮಂಕಾಗಿದೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು. ಅವಾಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿತು, ಏನು ಹೇಳಿತು, ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ BP ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಗು ಮಂಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆ ಮಗು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೇಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮುಂಜಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೈತಿನಿಂದ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮಂಕಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ಆ ಮಗು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಲ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಗ್ತಾ ಬೆಂಚ್ ಚಪ್ಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಮಗು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಬೆಂಚ್ ಚಪ್ಪಡಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿನ್ ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಮಗು ಮಂಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗಾದ್ರೂ ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು TV ನೋಡ್ತಾನೋ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮಗು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಗು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸೋವರೆಗೂ ಹಠ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಗು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ತಾವು ಅದು ಮಗು ಬೇಕಾದನ್ನ ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾವ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಒತ್ತಡ ಮಾಡದೆ ಆ ಮಗು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಮುನ್ನೋಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಸಂದೇಹ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ಆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your information about new generation, how fast they are growing and how they are learning the things through the technology. And sir said clearly, never compare your children with others. They too have their own capability. So as a parent, we have to find out that and we have to help them to achieve something in that positive way. Thank you, sir. So this ladies side, please maintain the silence. Now I request to Strotiya Brahmanishta Sadguru Sri Muktananda Mahaswamiji Satsangashama Sindogi Munwali to felicitate Sri Mohan Dandin sir.
function. Now I request Mr. and Mrs. Abaiko sir to illustrate today's divine presence of this function. Now I request today's our divine presence to bless us with their words. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ವಡೆಯ ಯೋಗಿರಾಜ ಗುರುದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಾರವಿಂದರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಸದ್ಗುರು ವಿಜಯಾನಂದಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸ್ವರೂಪಗಳೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನನಗನ್ಸೈತಿ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹ ಐತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಉತ್ಸಾಹದೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ರೂಢಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುರು ಚುಚ್ಚುದಂತಾರೆ. ನಾವು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಿಮಗೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ. ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಾಗ ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ಕಾಣವಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಆರಾಮ್ ಶಾಂತ ಕೂಡ್ತೀರಂತ ಆಶೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಏನಿದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಶಬ್ದನೇ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಸಾಣದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಬೃಹದ್ದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೊಂತ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಾಗ ಹಾರಾಡಕತ್ತ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿನೂ ಹಾರಾಡತ್ತಾರ. ನಮ್ಮವ್ರ ಹಿಂದ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವ ಡ್ರೋನು, ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಕಾಸದ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಹಂಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದೊಳಗೆ 76,000 ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಗುರುಕುಲದೊಳಗ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಿತ್ತು. 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಗುರುಕುಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಾಯ್ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಠ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂತ. ಯಾರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಸೇವಾ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಗುರುಕುಲದೊಳಗ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾರೆ ಏರಿತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಭಾರಕ್ಕಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಫೀ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಜ್ಜೆ ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾಲಿಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊಂಬ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕಸಿನ ಹುಳ ಆಗಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಜೀವನ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡುವಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಪಗಾರ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಪಗಾರ, ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತತಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಳಿ ಒಳಗೆ ನೋಡತ್ತೀವಿ, ಹಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಗಾರ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೆಕ್ಯಾಲಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ದೈವ. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬರತತಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತವ್ರು MA PhD ಮಾಡಿದವರು ಬರೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೊದಲು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟ್ರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಶೀಲವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸಕಲ ರತ್ನಗಳ ಕಣಿಯು. ಎಲ್ಲಾ ರತ್ನದೊಳಗೆ ಶೀಲ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ. ಯಾವ್ದು ಗಂಡಿರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದೊಳಗ ಅವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಲಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು. ಗಂಜಿ ಕುಡಿವಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಒಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅವನ ಭಾವ ಯಾವಾಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹೊರತು ಬೇಡದವ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪುಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಾವಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕುಮಾತಾ ನ ಭವತಿ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ ಅಂತ. ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾರಿ ಎರಿತಾಳ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತು ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ನಾಗೋ TV ಒಳಗೋ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಬಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀ ಇದನ್ನ ಕಲಿ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಾರಂದ್ರ ಮೊದ್ಲೇದು ತಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಾಕ ಆಗವಲ್ದು, ಮತ್ತು ತಮಗದು ವಜ್ಜೆ ಆಗಕತ್ತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಮಜಾ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಕುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಗುಡ್ಡಾಣೆ ಮೈನಾಗ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದ್ರ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಏನಂದ್ರ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಒಂದು ಹುಡುಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 23 ವರ್ಷದವರೆಗೂ 32 ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಇವತ್ತು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ತಾವು ಮಾತ್ರ TV ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೇವೆ ಹಂಗ ಕೇಳ್ತಾರ, ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ, ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸತ್ಯದ ಹೆಸರಿನ ಮ್ಯಾಗ ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದಾನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತಿ ಹೇಳಿ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಡಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ತಾಯಿನ ಈಕಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮಕಾರ ಮೋಹ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶೂರರು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾರೆ ಎರೆದು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮೆರೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೂ ಮಗಗೆ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ಲು. ವಿವೇಕಾನಂದಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದೊಳಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ಲು. ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದೇವಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯನ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಬಾಜು ಮನ್ಯಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಪಾನ ಹೊಡೆದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗೃಹಿಣಿ ರೀ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಅವ್ರೇನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಖಾಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಮನ್ಯಾಗಂತ. ತಾಯಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಬಲಿಕ್ಕರು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾಳು. ತಾಯಿನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಪ್ಪ ಇವನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಇವ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹ್ಞೂ ಅಂತೇವಿ. ಎಲ್ಲೂ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಒಳಗೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂದಾರ. ಎತ್ರ ನಾರಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ರತ್ನದ ಕಣಿಯದು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಮೋಹ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಹಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೋ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ, ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಯಾರ. ಅದರ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಶಿವಿಸಿ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೈತೆ ಅದು ತಾಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಬಾರಬೇಡ. ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಐತಿ. ತಾಯಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ನೋಡಾಕಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಮಗು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಜಗತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಅಂತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನವ್ ನಿನ್ನ ಅಂತೆಕದನ್ನು ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತೈತೆ. ಅದ ನೀ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಂತೆಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ತಾವು ಆರಾಮಿರ್ತಾರೋ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಫೀ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಫೀ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಮಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಳಾವರು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇಕ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಾಗ ಹಾಕಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾರುಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು, ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಕೋತಾವೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದರ್ಶ ಆಗೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ಊರಿಗೆ 2-3 ಹುಟ್ಟಾತವೆ. ಹಾಗಾಗದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಆದರ್ಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋರು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ 3 ದಿನದಾಗ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ಆಢ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಸದೃಢ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವಾಗಲಿ, ಏನೇನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಆಕತ್ತೆ. ಹೊರತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಕಾಫಿ ಹೊಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಂಗ್ ಹತ್ತಿದ ತಗಡಿನ ಲೈಫ್ ಆಕತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಗಡಿಸಿ ಹಮಾಲಿನೋ, ಪಿಕ್ ಪಾಕಿಟೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ದುಡ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೇನೆ, ದುಡಿದು ಪಡ್ಕೋತೇನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಐತಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಂಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾನು, ಇವು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಾನು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗದೆ ಅವನು ಎದರೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತನ, ನಾನು ಒಂದರೊಳಗೆ ಪರಿಣತಿ ಮಾಡಿನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನು SSLC ಫೇಲ್ ಆದವನ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದ. ಯಾಕಾದ? ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅವ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಅವ ಹಿಂದೆ ಫೇಲ್ ಆಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಕ್ಕಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡವೇನಿ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು, 1, 2, 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ರೀ? 5,000 ಹುಡುಗರು. ಶಾಲ್ಯಾಗ 500 ಹುಡುಗರು ಅದಾವು, 3 ಬಹುಮಾನ ಅದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಟಾರ, 600 ಹುಡುಗರು ಅದಾವೆ. ನಾ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಯಾರು ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತತ್ರಿ ಅದು? ಇಷ್ಟರನ್ನು ಮೀರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತೈತೋ ಹಂಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನೋಭಾವ ಒಳಗಿನಿಂದನೇ ಇರಬೇಕದು. ಸೋತೀವಪ್ಪ, ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾನ ಫೇಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಹಾಡ್ಯಾರು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲ ನಮಗೆ ತಯಾರಾಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಸವಾಲು ರೂಪದೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಜೀವನದ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಐತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟು, ಅವಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಕುಸ್ತಿ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದು? ಕಡಿಕ ಗುರುಗಳು ಭಾಳ ಪರಿಣಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಂಗೊಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಭರೋಸೆ ಇಡು. 2 ಕಂಡೀಷನ್, ನಾನು ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಲೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. 2 ಕಂಡೀಷನ್. ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಂತೇಳಿ 3 ವರ್ಷ ಚಲೋ ಅವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಗುರು. ಕುಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಿತ ಅದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕರೆದ್ರು. ಕುಸ್ತಿ ಆಡಕತ್ತ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದೊಳಗೂ ಗೆದ್ದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದೊಳಗೂ ಗೆದ್ದ. ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡವ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಕತ್ತು. ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತ್ರು. ಒಂದು ಕೈ ಹುಡುಗ, ಅಂಗವಿಕಲ್ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡಗೊಡ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಒಗಿತಾನು, ಭಾಳ ಪರಿಣಿತದಾನಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ತೋರ್ಸಕತ್ರು. ಹಂಗೆ ಹುಡುಗ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಸೆಮಿಫೈನಲಿಗೆ ಹೋದ. ಅವನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡಗೊಡ್ದ ಒಗಿತಿದ್ದ ಅವ್ನು ಕುಸ್ತಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ಎದುರಾಳಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಅವ್ನು ಎದಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ ಇವ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದೇನು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನಿವ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಳಗೊಬ್ಬ ದಡುತಿ ಆಳಿದ್ದ, ಇವನಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಬಲಾಡಿದ್ದ. ಇವ್ ಒಂದೇ ಕೈ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಪ್ಪ
ನೀನು ಒಂದು ಕೈ ಇದ್ದಾವ, ನಾನು ಎರಡು ಕೈ ಭಾಳ ದೊಡಿತಿ ಅದ, ನೀನು ಮ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಯ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಡಂದ. ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೀ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿದಂದ, ಬಿದ್ದಾರೆ ಬೀಳು ಎದ್ದಾರೆ ಹೇಳು, ನಾ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿ ಅಂದರು ಹಿಡ್ಯಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋಗು ಗೆದ್ದ, ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಣಿದ್ದಂಗಿದ್ರಿ ಅವ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾ ಸುಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೂ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡಂತ. ಅವಾಗ ಅವಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬರಾಕತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದನಿ, ಸಾಕು 2ನೇ ನಂಬರ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಂಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಗುರುಗಳಂತೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಗುರುಗಳಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ. ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕತ್ತನ್ರಿ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ. ಗುರುಗಳು ಸರ್ದ್ನಿಂತ ಪಡಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಕಪ್ಪ. ಯಾಕಲೇ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತಂದು. ಇಲ್ಲರಿ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿ ಅಂತಂದು ಹೋಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿದ, ಕೈ ಕೊಡು ಹೊಡೆದ ಮತ್ತು ಒಗದ ಬಿಟ್ಟ. ಅವ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ಮಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂದವ, ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹೊಡೆದ, ದೇಶಕ್ಕೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಅವನ ಅದ, ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅದ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಂಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒಳಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಮಾತು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಯಾವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ, ಇವ ಒಂದು ಸಲನೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅದಾನಂತ ಭಾಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ. ಇವಂಗೂ ಕರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾ ಒಂದು ಸಲನೂ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಪನಾನೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅವಾಗ ನಾ ಬಿದ್ದೇನಂತೇಳಿ. ಕುಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲನೂ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಸಂಶಯ ಬರಕತ್, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ನಿ ಅಂತ. ಆಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೊಂಟಾಗ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಅವ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳಂತೆ ಹೋಗಿ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ ಇವತ್ತರ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂದವ. ನೀ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಂದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರು, ನೋಡು ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಪೇಚ್ ಕಲಿಸಿದ್ನಿ, ಡಾವ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಕುಸ್ತಿ ಒಳಗೆ. ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಡಾವ್ ಕಲಿಸಿದ್ನಿ, ನೀ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೊಂದೇ ಡಾವ್ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ನಾ ಬೇರೆ ಯಾವೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡಾವು ನೀ ಆ ಹಾಕಿದ ಡಾವ್ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ತಿರುವಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರು. ಇವಂಗೇನಿಲ್ಲರಿ ಬಲಗೈಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲಗೈ ತಿರುವಿ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನ ಆಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದೆನ್ನ ಮುಕುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂನ್ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನೊಳಗೆ, ಅವ್ರ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬರೋದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಅಡ್ಡು ತಂದಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಂಗಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿತ್ತು ಚಡಿ ಚಮ್ ಚಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಗಮ್ ಗಮ್, ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ಕಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಮ್ಯಾಗ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಶಾಲ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಬಂದರು, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಅದಾರ, ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ ಅದ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ. 7ನೇ ಹುಡುಗ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ತರಬೇಡ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಚನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಗುರು ಎಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ಇರ್ತಾನೋ ಶಿಷ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದರ್ಶಕ. ಗುರುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಡಿತೇವೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ನಡಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋಗ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಿಸ್ಗೊತ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕದಷ್ಟು ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಂಬ ಇದನ್ನು ತೊಂಬ ಅಂತ ನಾವು ಸೇವಾ ಹಚ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ 2 ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರು. ಇವೆರಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಹರಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಜೀವಿಗಳಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಗುರುವಿನ ಆದರ್ಶ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾವೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾಳ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಆದರ್ಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಯು ಮಠ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಜಾ ಅದಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದಾರು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಫಾಲೋ ಯಾರ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವನ ಜೀವನ ಗುರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹೊರತು ಪ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೇನಾಕತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಆಕತಿ. ಮತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೇಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬತ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳತ್ತನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯಾಕೆ ಬರಲಾಗ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಫಾರಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೆಕ್ಯಾಲನ್ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಂಗೀತ ವೇದ, ವೇದ ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸುಂಟು. ದುರ್ದೈವ, ಅವನು ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರಕ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತ ಆಕತಿ, ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಆಗಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಹತ್ವ ಭಾಳ, ಪಾತ್ರತೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಮುಗಿತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಫೀ ತುಂಬಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಓದಾಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಏನು ಓದ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನೇನದ, ಅವ್ರ ದೋಸ್ತಿ ಅಂಥದ್ದೈತಿ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನವಳ್ಳ್ಯಾಗ ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ KEB ಕತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ 17 ಅಂಗಡಿ ಅದಾವೆ. ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿತು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಲೈಟ್ ಆರಿಸಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 17 ಅಂಗಡಿ ಅದಾವೆ. ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಷ್ಟೇ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ 7ನೇ ಹುಡುಗರು ಆ ಕೆಂಪು ರಸ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಾಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಡು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಉಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬದಿಂದನೇ ಉಳಿತೈತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅರ್ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಯುಗಾದಿ ಇಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ, ಪಂಚಮಿ, ಯಾವಾಗ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಬ್ಬದಾಗ ನಾವು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ನೀವು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಸಾಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಉಳ್ಕಿದಿಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೂ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯ ಐತಿ. ಬರೀ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೋ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರಿಗೋ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ, ಜನಹಿತಕಾರಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಾದಾಗ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸ್ತತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿರಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನಿಸಾತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದೂಪ ಅಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೂ ತಿಳಿವಲ್ಲು.
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದಿಂದ್ರು ನನ್ನ ಪಗಾರ ನಿನ್ನ ಪಗಾರ. ಅವ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಿ 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 ಭಿಕ್ಷುಕರು ದೇಶ ಅಲ್ರಿ. ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಾವ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ದಂಡ ಹಾಕಾವ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಜೈಲು ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಪುಕ್ಷಟ್ಟಿ ಪಗಾರ, ಪುಕ್ಷಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ. ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೊಕ್ಕತಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ದಂಗೆ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರಾಮಿ ಅಡ್ಡಾಡೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು. ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಣ್ರಿ? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿದಂಥ ವಂಶಜರು ನಾವು. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದನೇ ಐತಿ. ಆದರೆ ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀರಂಥೇಳಿ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದು 2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.